fluid in body cavities. Body cavities is effusion. কি body cavity আছে? Important body cavity কি আছে? Pleural cavity, peritoneal cavity, synovial cavity, cerebrospinal space. What are the causes of edema formation? Increased hydrostatic pressure, decreased plasma colloid osmotic pressure, increased retention of salt and water, lipidic obstruction and venous obstruction. Edema, how we classify edema? Edema may be classified on the basis of pathophysiology. এর মধ্যে এগুলো আসবে, এই পাঁচটা আসবে। এরপর আছে pitting edema, non-pitting edema. All edemas are pitting except few, such as mixed edema and edema in elephantiasis. এখানে কেন non-pitting হয়? There is accumulation of ground substance, such as converting sulfate, mucopolysaccharide. These are hygroscopic substance. They retain some amount of water. So there is minimum displacement of fluid. So there is non-pitting. How to elicit edema in a patient? Do you know how to elicit edema? কে বলতে পারবা? তোমার মেডিসিন ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড করেছো? দেখি বলো তো, শখ তারা 25, roll number 25. Are you attending the class? Roll number 25. Roll number 28, Gayatri Devi. Roll number 33, Omidas. Hey, Arunima. আছি স্যার। এর ক্লাসে নাই, যাদের কথা এর ক্লাসে নাই নাকি? দেখি তুমি বলো, how to elicit edema? স্যার অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের উপরে দুই সাইডে প্রেস করে দুইটা ল্যাটারাল medial malleolus, no, আমরা দেখি medial malleolus-এ আমরা ফিঙ্গার দিয়ে থাম দিয়ে প্রেসার দিই। কতক্ষণ দিই? 10 সেকেন্ড। No, 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ড আমরা প্রেসার অ্যাপ্লাই করবো ওভার দি medial malleolus of ankle joint, তাহলে সেখানে ডিপ্রেশন প্রডিউস হবে। ঠিক আছে, আমরা this is the way to elicit edema. So pitting edema, non-pitting edema, then local edema, generalized edema. Local edema ka example ki diba? Edema in appendix, appendicitis, edema in tonsillitis. ঠিক আছে, volvula aata hai, intestinal edema, in colonic edema following volvulus, local edema. Generalized edema example generalized edema resulting from cardiac failure, from cirrhosis of liver resulting from nephrotic syndrome. These are massive edema. These are generalized edema, involving more than one organ, one site. What is anasarca? Massive generalized subcutaneous edema. Massive generalized subcutaneous edema is called anasarca. এটা কিসে anasarca হতে পারে? হার্ট ফেলিউর হতে পারে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে, রেনাল ফেলিউর হতে পারে। ঠিক আছে, দিস anasarca. To pitting and non-pitting and local generalized edema, the inflammatory edema, non-inflammatory edema. Inflammatory edema আমরা কি পাই? এডিমা ফ্লুইড থেকে আমরা কি বলি? এক্সুডেট। non-inflammatory edema ফ্লুইড থেকে আমরা কি বলি? ট্রানজুডেট। non-inflammatory edema কিসে হয়? non-inflammatory edema যে কার্ডিয়াক ফেলিউর, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, বুঝতে? non-inflammatory edema হয়। তো ডিফারেন্স বিটুইন এক্সুডেট এন্ড ট্রানজুডেট. Exudate is protein rich. It is cell rich, protein rich, specific gravity high. Transudate, less protein, less cell, low specific gravity. Exudate and transudate. Inflammation edema হয়, ঠিক আছে? কেন হয় edema হয় inflammation? Due to increased hydrostatic pressure and due to increased vasodilatation and increased capillary permeability. তাহলে increased capillary permeability কারণে ইনফ্লামেশন এডিমা হয়।
প্রশ্ন তোমার দিচ্ছে ইন্দ্রনীল পড়িয়েছেন, ওখানে কথাটা এসেছে মেকানিজম অফ এডিমা ফর্মেশন ইন ইনফ্লামেশন। আচ্ছা, দেন আদার এডিমা কি কি আছে? পালমোনারি এডিমা, এডিমা ইন দ্য লাংস, ঠিক আছে, এডিমা ইন দ্য লাংস, পালমোনারি এডিমা হয়। এডিমা ইন প্রেগন্যান্সি, প্রেগন্যান্সিতে অ্যাঙ্কেল এডিমা হয়, কেন হয়? এর মেকানিজম হচ্ছে due to fluid retention, due to increased amount of hormone, কিছু প্লাসেন্টাল হরমোন থাকে তো, এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, these are steroid hormones, they themselves retain some amount of fluid. প্রেগন্যান্সিতে এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন লেভেল বেশি থাকে, এরা ফ্লুইড রিটেইন করে। আরেকটা হচ্ছে due to pressure on femoral vein and iliac vein by the enlarging uterus. Due to pressure by enlarging uterus on the femoral and iliac vein, impaired venous return এর কারণে তোমার leg edema হয়। আর generalized fluid retention। আচ্ছা, এখন mechanism of edema in heart failure, তিনটা ওয়ে এখানে কাজ করে। একটা হচ্ছে due to raised central venous pressure, there is peripheral venous pooling, increased transudation। নাম্বার 2 হচ্ছে যেখানে হাইপোভোলেমিয়ার কারণে এডি সিক্রেশন বেড়ে যায়, এডি সিক্রেশন কজ রিটেনশন অফ ফ্লুইড। আর একটা হচ্ছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিস মেকানিজম, কারণ হার্ট ফেলিয়ার কারণে হাইপোভোলেমিয়া, হার্ট ফেলিয়ার কারণে রেনাল পারফিউশন কমে যায়, রেনাল হাইপোপারফিউশন হলে সেখানে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিস মেকানিজমের মাধ্যমে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন হবে, there will be increased retention of salt and water। renal cause of edema কি? renal cause of edema nephrotic syndrome and renal failure, actus ASEAN। consequence of edema, trivial to fatal। what is the meaning of trivial? কে বলবা? trivial এর বাংলাটা একবার বলো দেখি। আমি জবাব দিলাম স্যার মাইনর। হ্যাঁ, মাইনর। মাইনর, এটা তুমি আরেকটা ইংরেজি বললা, একটা ইংরেজি তো আরেকটা ইংরেজি বললা। সুন্দর একটা বাংলা বলো না দেখি। trivial to fatal, trivial means Jawad Al-Abrar, rule number 30. Are you attending? Yes, sir. What do you mean by trivial? What is the meaning of trivial? Consequence of edema, trivial to fatal. Trivial? Sir, তুচ্ছ। Very good. Right, to the point answer করেছো, নগণ্য, তুচ্ছ, insignificant। যেমন একটা মসকিটো বাইট হলো, একটা মৌমাছি তোকে কামড়ালো, ওখানে একটা এডিমা হবে না? হবে তো। It's very trivial, or it will be of no consequence at all. Which one edema is fatal? কোন edema fatal? Edema of fatal consequence কে বলবা? না পারলে আমি বলে দিচ্ছি। Two edemas are fatal with fatal consequence. One is intracranial edema. Intracranial edema, it will cause herniation of the brain stem, instantaneous death of the patient. The second one is pulmonary edema, edema in the lungs. Pulmonary edema will cause sudden death of the patient. ঠিক আছে? Sudden death of the patient. পালমোনারি এডিমা নিয়ে আমি তোমাদের একটা ঘটনা বলি, 2 মিনিট, এরপর আমরা আমাদের মূল লেকচারে চলে যাব। সেটা হচ্ছে আমি যখন রুমাতে চাকরি করি, একটা ঘটনা বলি। হ্যাঁ, রুমা তারা হেলথ কমপ্লেক্স, আমি আমার ফার্স্ট পোস্টিং ছিল সেখানে। একটা বাচ্চা, একটা পাহাড়ি বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো, 2 বছরের বাচ্চা, তার দাদা নিয়ে আসলেন। Baby was very much dehydrated, was suffering from diarrhea, loose motion, was severe dehydration, was about to die. Patient was admitted in the hospital. We were trying to infuse IV fluid, but repeatedly we were about to fail. ঠিক আছে? আমার বাচ্চারা কোনো ভেন পাচ্ছিলাম না, কোনো মতে পাচ্ছিলাম না। কয়েক ঘন্টা চলে গেল, নার্স ট্রাই করছে, আমরা ট্রাই করলাম। তখন ছেলেটা দাদা, নানা ছিলেন পাহাড়ি, উনি বললেন ডাক্তার সাহেব তাহলে এক কাছে আমার নাতিটাকে নিয়ে যাই, নাতিটা এমনি তো বাঁচবে না, মারা যাবে। আর আমাদের ধর্ম অনুযায়ী একটা ডেড বডি নিয়ে উজানে যাওয়া যায় না। ওদের বাড়ি ছিল গেলাঙ্গা,
সাংগঠনিক ওজনে যেতে হবে। কাজে আমাদের ছেড়ে দেন, আপনারা অনেক চেষ্টা করছে আমরা বেবিটাকে নিয়ে যাই। তখন আমি ভাবলাম যে আমি একজন ডাক্তার এখানে অ্যাভেলেবল আছি, উই হ্যাভ এনাফ ফ্লুইড, উই হ্যাভ এনাফ স্টাফ। একটা বাচ্চা মরে যাবে এটা বললাম, তাকে ছেড়ে দেবো? কেমন লাগলো আমার কাছে, আমি তো মেনে নিতে পারলাম না। তখন আমি তার নানাকে বললাম, শোনেন আপনার নাতি এখানে থাকুক, আমরা ট্রাই করে দেখবো, সে যদি মারা যায় তাকে আমরা এখানে কবর দেবো, আপনাকে তাকে ক্যারি করে নিতে হবে না। তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ অরুণিমা? জি স্যার। আচ্ছা, তো হলো কি আসলে আমরা ব্যর্থ হইনি। বিকাল 4:05টার দিকে উই আর সাকসেসফুল টু গেট এ চ্যানেল, উই আর এবল টু এস্টাবলিশ এ চ্যানেল। আমরা আস্তে থেকে আইভি ফ্লুইড দেওয়া শুরু করলাম, বাচ্চাটা গ্রাজুয়ালি ইমপ্রুভ করলো। ঠিক আছে, পরের দিন সকালে দেখলাম 8টার দিকে দি বেবি ওয়াজ সাকলিং হিজ মাদারস ব্রেস্ট। পরের দিন সকালে দেখলাম সে তার মায়ের দুধ খাচ্ছে। বিকেল বেলা দেখলাম সে ফুটবল খেলছে হাসপাতালের বারান্দাতে, ফুটবল খেলছে। দেখো আগের দিন অ্যাবাউট টু ডাই, আর পরের বাচ্চা কত সুস্থ হয়ে গেল, ঠিক না? তখন তার নানা দেখলাম খুব অশ্রু ভারাক্রান্ত, আমাদের দেখে ডাক্তার সাহেব যা করছেন এটা আমরা ভুলবো না। তো এটা নিয়ে আমার মনে একটা অহংকার ছিল, বুঝছো, যে অন্তত একটা বাচ্চার জীবন রক্ষা করতে পেরেছি। এটা একটা রিভার্স ফেনোমেনন, একটা রিভার্স ঘটনা। দেখো রুমাতানা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে আমি ট্রান্সফার হয়ে আসলাম হাটাজারি হেলথ কমপ্লেক্স, মাই ওন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে আসলাম। সেখানে একদিন একটা বিকেল বেলা একটা মহিলা একটা বাচ্চা নিয়ে আসলেন। এরকম 2 বছরের একটা বাচ্চা হবে, মনে করো বয়স 2.5 বছর হবে। দি লেডি ওয়াজ উইডো, শি ওয়াজ এন উইডো। বাচ্চাটা লুজ মোশন ছিল, হালকা হালকা লুজ মোশন হচ্ছিল, কিন্তু বাচ্চা বেবি ওয়াজ অল রাইট। এসে তাকে আমি এডমিশন করালাম এবং আমি অর্ডার করলাম 500 কলার স্যালাইন, 5 to 10 drops to maintain the channel। ঠিক আছে, যে রাত্রে যদি বেশি হয়ে যায় সেজন্য তাকে 500 টাকা অর্ডার দিয়ে রাখলাম, ফার্স্ট ফোটা থেকে 10 ফুটের বেশি যাবে না। আমি কিন্তু সন্ধ্যা 7টার দিকে অর্ডারটা করলাম ওয়ার্ডে, বাচ্চাটাকে আমরা এডমিশন করলাম। দুর্ভাগ্যজনক ওই দিন রাত্রে আমি আর ওয়ার্ডে রাউন্ডে আসিনি। সকালে এসে দেখি বেবি ওয়াজ রেস্টলেস, বেবি ওয়াজ রেস্টলেস। আমরা বুঝে গেছি তার পালমোনারি এডিমা ডেভেলপ করেছে। আমি সাথে সাথে তার ফ্লুইড দেখে থাকলাম, হ্যাঙ্গিং ফ্লুইড 1000 সিসি। যে বোতলে তাকে ফ্লুইড দেওয়া হচ্ছে ওটা কত ছিল? 1000 সিসি। তার থেকে আমরা চ্যানেল ব্লক করলাম, কিন্তু ততক্ষণ আর সম্ভব হয়নি। তো সিস্টারকে বললাম, 2 বছরের বাচ্চা আমি আপনাকে অর্ডার করেছি 500 ml ঝুলানোর জন্য, আপনি 1000 ml কেন ঝুলিয়েছেন সিস্টার? আমাদের 500 সাপ্লাই ছিল না, সাপ্লাই না থাকলে আপনারা এইভাবে 1000 ঝুলাবেন? আমরা আপনার চেষ্টা করেছি লেসিক্স আইপি দিয়ে চেষ্টা করছি, বাচ্চাটা কিন্তু মারা গেছে, বুঝতে পারছি। তার ডেথ হলো। দেখো শি ওয়াজ এন উইডো, তার কোনো বাচ্চা নাই। তার কান্নার জন্য আমি এখন শুনতে পাচ্ছি যে আমার একটা বাচ্চা নিয়ে আসতাম সুস্থ বাচ্চা, আপনার বাচ্চাকে মেরে ফেলছেন। তো সিস্টারকে বললাম, সিস্টার উন্নত বিশ্ব হলে আপনার তো ফায়ারিং হতো, আর আমারও ফাঁসি হতো। আপনি কমন সেন্সটা নাই যে একটা বাচ্চাকে বেশি ফ্লুইড দিলে তার ফুল লিফিউশন, তার এডিমা হবে, সে উইল ডাই। বাচ্চাটা মারা গেছে, আমার মনে বড় দুঃখ। তোমাদের বললাম এটার জন্য যে পালমোনারি এডিমা ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। ঠিক আছে, ইন ফিউচার তোমাদের যখন ফ্লুইড অর্ডার করবা, বাচ্চার ওয়েট করতে দেখবা কত এমন ফ্লুইড দাঁড়াইয়ে তোমার এটা এনশিপ করবে। ঠিক আছে, 500 হলে 5 টাকা লেখা যায়, সেটা জ্বলে দিবে না। ঠিক আছে, রিগার্ডিং এডিমা, পালমোনারি এডিমা যে হাউ ফ্যাটাল হতে পারে, এটা তোমাদের একটা ক্লিনিক্যাল কেস তোমাদেরকে তুলে ধরলাম। Now let us come to our systemic pathology-তে। সিস্টেমিক প্যাথোলজিতে প্রত্যেক অর্গানে যেমন ডিসকাস করবো, এখানে 4টা প্যাটার্ন আমরা আলোচনা করবো। 4টা প্যাটার্ন একটা হচ্ছে of every organ there is any congenital anomaly। congenital anomaly মানে কি? anomaly present at birth। Number 2, inflammatory disease। Number 3, precancerous or pre-malignant disease। Number 4 হচ্ছে
মেলিগন্যান্ট ডিজিজ, ঠিক আছে? যখন অর্গানের আমরা 4টা ডিজিজ হেডলাইনে আমরা স্টাডি করব। Or there is any anomaly of the organ, the involved disease of the organs, there is in pre-malignant conditions or any malignant conditions of the organ, ঠিক আছে? Today we'll discuss about disease of oral cavity and salivary gland disease. Oral cavity তেমন কোনো ইম্পর্টেন্ট আমরা এই কনসেপ্ট লেভেলে আমরা আলোচনা করব না। এখানে আমরা আলোচনা করব প্রথমে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ নিয়ে। Oral cavity, the following diseases are available, occurs in oral cavity. একটা হচ্ছে gingivitis, pyogenic granuloma, irritation fibroma, aphthous ulcer. These are the inflammatory diseases of the oral cavity. ওগুলো লিখে নাও। Gingivitis মানে inflammation of the gum. Gum মানে কি? সব কিছু around the teeth. আচ্ছা, gingivitis গেল। Pyogenic granuloma, it's a reactive vascular lesion. It is a lobular capillary hemangioma. এই কোশ্চেন আমি অনেককে জিজ্ঞেস করি, অনেক স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কেউ বলতে পারে না। এটা হয় লিপে হয়, টাঙে হয়। এটা আরেকটা নাম হচ্ছে যখন প্রেগনেন্সিতে হতো, এটা বলে প্রেগনেন্সি টিউমার। প্রেগনেন্সিতে এটা একটু বেশি হয়। আর যদি গ্যালোমাটা লিপ এবং টাঙে হয়, এটাকে তখন বলা হয় প্রেগনেন্সি টিউমার। আর নর্মালি এটাকে বলা হয় পাইজেনিক গ্রানুলোমা, বিকজ দিস ইজ লুকস লাইক a granulation tissue. And histologically, it is a lobular capillary hemangioma. Histology is lobular capillary hemangioma. Irritation fibroma hoy, oral cavity te irritation fibroma hoy. Aphthous ulcer, APHTHUS, aphthous ulcer spelling to dekhe nao. Aphthous, APHTHUS, aphthous ulcer. This is a superficial painful ulcer. Etiology, exact etiology is not known. Exact etiology of aphthous is not known. So these are self-limiting ulcers, spontaneous ulcer go healing, undergo spontaneous healing. আজকে লিখো গ্লোসাইটিস মানে কি? ইনফ্লামেশন অফ টাং, গ্লোসাইটিস। আচ্ছা, আর একটা আছে লেখক ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। ওইটা আজকে কি নাম? থ্রাশ। ইট ইজ কজড বাই Candida albicans. Oral candidiasis, thrush hoy, caused by Candida albicans. তাহলে 4-5টা হলো ইনফ্লামেটরি লিশন, ঠিক আছে? পাইজেনিক গ্রানুলোমা, জিঞ্জিভাইটিস, গ্লোসাইটিস, ইরিটেশন ফাইব্রোমা, এন্ড ক্যান্ডিডিয়াসিস, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। এগুলো হলো ইনফ্লামেটরি লিশন। আর প্রিক্যান্সার লিশন কি আছে? প্রিমেলিগন্যান্ট লিশন হলো লিউকোপ্লাকিয়া এন্ড ইরিথ্রোপ্লাকিয়া। লিউকোপ্লাকিয়া, ইরিথ্রোপ্লাকিয়া এগুলো হলো প্রিক্যান্সারাস অর প্রিমেলিগন্যান্ট লিশন। ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস হেলদি পিপল কে হয়, আনকমন।
এটা কাদের বেশি, ওরা ক্যান্ডিডেট কাদের বেশি হয়? যারা ডায়াবেটিস মেলাইটাস সাফার করে, যাদের বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়, এন্ড আফটার কেমোথেরাপি, যারা কেমোথেরাপি নেয় তাদের সাধারণত ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, যাদের ইমিউন সাপ্রেসড, ইমিউন কম্প্রোমাইজড অর ইমিউন সাপ্রেসড যারা, তাদের সাধারণত ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস হয়। ইমিউন সাপ্রেসড, ঠিক আছে, ইমিউন সাপ্রেসড পাশে লিখে রাখো, ওরাল ক্যান্ডিডিয়াস অকার্স ইন ইমিউন সাপ্রেসড পেশেন্টস। ইমিউন সাপ্রেসড কারা? যাদের ডায়াবেটিস মেলাইটাস থাকে, যাদের বোন মেরো ট্রান্সপ্লান্টেশন হয় এবং যারা ক্যান্সার কেমোথেরাপি নেয়, তাদের সাথে ইমিউন সাপ্রেসড। আচ্ছা, লিউকোপ্লাকিয়া আর ইরিথ্রোপ্লাকিয়া দুটো হচ্ছে pre-malignant or precancerous or precursor lesion of cancer in oral cavity. Now, what is leukoplakia? এটা অবশ্য শর্ট নোট অন লিউকোপ্লাকিয়া, এটা তোমার লিখে নাও। It is a white patch or plaque. Patch মানে হলো একটু থিকেনিং, প্ল্যাক মানে হলো একটু এলিভেশন হবে ওখানে। White patch or plaque in the cavity that cannot be scraped off and cannot be characterized clinically or pathologically as any other disease until it is proved otherwise by histological evaluation. All leukoplakia must be considered precancerous. আর যেটা ইরিথ্রোপ্লাকিয়া, এটা একটু মোর অ্যাডভান্স স্টেজ দেন লিউকোপ্লাকিয়া। ইরিথ্রোপ্লাকিয়া একটু রেডিশ ইন কালার and it is more advanced in more advanced stage than leukoplakia. আরেকটাতে হেয়ারি লিউকোপ্লাকিয়া, হেয়ারি লিউকোপ্লাকিয়া একটা আছে। আচ্ছা, একটু লিখেছো? জি স্যার। আচ্ছা, types of leukoplakia: buccal mucosa, ventral surface of the tongue, palate, both hard palate and soft palate, gingiva, floor of the mouth, এইসব জায়গাতে লিউকোপ্লাকিয়া হয়। আর এর বাইরে হয় এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া, মেল ফিমেলের যাতে এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়া তো লিউকোপ্লাকিয়া হয়। এগুলো হলো সাইটস অফ ইন ওরাল ক্যাভিটিতে। এর বাইরে ওরাল ক্যাভিটির বাইরে কোথায় হয় লিউকোপ্লাকিয়া? কোথায় হতে পারে? জেনিটেলিয়াতে হয়। জেনিটেলিয়া, মেল এন্ড ফিমেল জেনিটেলিয়াতে, এক্সটার্নাল জেনিটেলিয়াতে লিউকোপ্লাকিয়া হতে পারে। Erectoplastic, it is a more vascular, জিজ্ঞেস করে কোর্স আর more vascular, it is more advanced in more advanced stage than leukoplakia. Advanced stage means more cancerous. Morphology of the leukoplakic lesion: solitary or multiple white patch or plaque with indistinct or sharply demarcated border. Border may be indistinct, may be distinct, may be solitary, may be multiple. Histologically আমরা সেখানে কি পাবো? আমি যখন বায়োপসি করব, উইল গেট hyperkeratosis, parakeratosis, acanthosis and dysplasia. Hyperkeratosis, parakeratosis, এরপর যোগ করো acanthosis, এখানে acanthosis থাকে, acanthosis and dysplasia.
Hyperkeratosis means increased keratin layer. Parakeratosis means there will be retention of cells in squamous cells. Acanthosis means increased thickening of epithelium. Acanthosis means increased thickening of the epithelium. মনে করেন পাঁচটা লেয়ার থাকে, সেটা 8টা-9টা লেয়ার হয়ে যাবে, সেল সঙ্গে বেড়ে যাবে। এটাকে বলা হয় acanthosis, increased thickening of the epithelium. And what is dysplasia? কে বলতে পারবা? dysplasia তোমাদেরকে আমি পড়িয়েছি। কে রেসপন্ড করবা? Disorders of growth. হ্যাঁ, Disorder of growth characterized by loss of uniformity and architectural orientation of cells. very good. Thank you very much. রোল নাম্বার কত? স্যার আমি অরুণিমা স্যার। আচ্ছা, তোমার রোল নাম্বার কত? 60 স্যার। 60। আচ্ছা, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। তোমাকে নোবেল প্রাইজ দিতে হবে। আমি সব বিকে রাখতেছি, তোমাদের কাউকে নোবেল প্রাইজ দিতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা এইভাবে আমরা হঠাৎ করে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, এতে যারা কম পড়াশোনা করে এটাকে বিব্রত বোধ করে। হ্যাঁ, যারা ভালো এটা রিপ্লাই করে, ঠিক না, এরা রেসপন্স করে। যারা ব্যাড স্টুডেন্ট এরা টিচারের প্রশ্ন শুনলে কি করে, মাথা লুকাই। হ্যাঁ, আমার এখনো মনে আছে, আমরা যখন গ্যালারিতে ক্লাস করতাম সেটা মেডিকেল কলেজে, হ্যাঁ, স্যার আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন নিয়ে, আমরা কি করতাম, একদম পিছনে মাথা লুকে রাখতাম। স্যার প্রশ্ন জিজ্ঞেস না কেন, হঠাৎ জিজ্ঞেস করবে, এই ম্যান ফ্রম 7 রো স্ট্যান্ড আপ। খুব বিব্রত বোধ করতাম, বুঝছো, খুব বিব্রত। আমরা স্টুডেন্ট খুব বেশি ভালো ছিলাম না, তো বিব্রত বোধ করতাম। এই যে তুমি বলে ফেলতে পেরেছো, এটা অনেকেই পারবে না। হ্যাঁ, অনেক ইনস্ট্যান্ট একটা রেসপন্স করা, রিপ্লাই করা ইজ ভেরি টাফ। সো ডিসপ্লাসিয়া ইনভলভস এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে? এখানে কোন এপিথেলিয়াম ইনভলভ করছে? এখানে ওরাল মিউকোজাল এপিথেলিয়াম ইনভলভ করছে ডিসপ্লাসিয়া থাকে। ডিসপ্লাসিয়া পরের স্টেজ কি? নিউপ্লাসিয়া, ঠিক আছে? ডিসপ্লাসিয়া কিন্তু বেস মেমব্রেন কি থাকে? ইনটেক্ট থাকে। ডিসপ্লাসিয়া কয় ধরনের? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। সিভিয়ার ডিসপ্লাসিয়াকে আটটা কি নাম? কার্সিনোমা ইন সিটু। এখানে ফুল থিকনেস ইনভলভ করে, বাট বেস মেমব্রেন ইজ নট পিয়ার্সড। বেস মেমব্রেন ইজ নট পিয়ার্সড। তাহলে একটা লিউকোপ্লাকিয়াতে চেঞ্জ গুলো থাকবে। এটা হোয়াইট ইন কালার, ইট ক্যানট বি স্ক্র্যাপড অফ, ইট ক্যান বি রিমুভড বাই এনি স্ক্র্যাপিং। হোয়াইট গুলো আমরা কি পাবো এখানে? উইল গেট hyperkeratosis, parakeratosis, acanthosis and some amount of dysplastic change. আর এখানে একটা প্রশ্ন করো, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ হোয়াইট প্যাচ ইন ওরাল ক্যাভিটি? 3টা কজ লিখে রাখো তোমরা। কজ অফ হোয়াইট প্যাচ ইন ওরাল ক্যাভিটি, একটা হচ্ছে কি? ক্যান্ডিডিয়াসিস। নাম্বার 2, লিউকোপ্লাকিয়া ইজ এ প্রিপেরিনিয়াল লিশন। নাম্বার 3 হচ্ছে লাইকেন প্ল্যানাস, LICAN, লাইকেন প্ল্যানাস, PLANUS, প্ল্যানাস। লাইকেন, এই তিনটে ডিজিজে ওরাল ক্যাভিটিতে হোয়াইট প্যাচ হয়। লিখতে পেরেছো? জি স্যার। হোয়াইট প্যাচ, একটা হচ্ছে ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, আরেকটা হচ্ছে লিউকোপ্লাকিয়া ডিউ টু ডিসপ্লাস্টিক চেঞ্জ, আরেকটা হচ্ছে লাইকেন প্ল্যানাস। এখানে স্কেপ রিমুভ করা যাবে কোনটা? ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। কিন্তু বাকি দুটোর ক্ষেত্রে এটা স্ক্যাপিং করে প্যাচটা রিমুভ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদেরকে? উই হ্যাভ টু গো ফর বায়োপসি। আচ্ছা, ওরাল ক্যাভিটিতে মেডিকেল লিশন কি হয়? অনলি ওয়ান, ভেরি ইজি, স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। ওরাল ক্যাভিটি লাইনিং এপিথেলিয়াম কি? ওরাল ক্যাভিটি, লাং, টিপ, লিপ, এগুলো লাইনিং এপিথেলিয়াম কি? স্কোয়ামাস সেল। স্কোয়ামাস সেল থেকে কি হবে? স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হবে। স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা সাধারণত ওয়েল ডিফাইন্ড স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয় অ্যারাউন্ড ওভার 50 years of age, তাদের স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা হয়। তো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমাটা কাদের বেশি হয়? যারা বিটেল লিফ খায়, বিটেল নাট, লাইম এন্ড টোবাকো,
এই চারটা কিসের কিসের কনস্টিটিউয়েন্ট বলো তো, সেটাতে কি করা হয়? হ্যাঁ, পান চিউইং, ঠিক আছে। যারা পান চিউ করে দেখবা বাড়িতে, গ্রামে, শহরেও আছেন, আমার আম্মারও দেখতাম, ওনা একটা পান পাতা নিতেন, হ্যাঁ, একটু সুপারি নিতেন, একটু চুল লাগাতেন এবং একটু সাদা টবাকো লাগাতেন, এরপর খেতেন। এই বলে এই চারটায় কিন্তু all the four are carcinogenic agents. All the four are carcinogenic agents. কাজে পান খাওয়া ছেড়ে দাও, যাদের পান অভ্যাস আছে পান খাবা না। দীর্ঘদিন ধরে পান খেলে এবং ওখানে যদি এই ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলো থাকে, তাহলে এভরি চান্স অফ ডেভেলপমেন্ট অফ স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অফ ওরাল ক্যাভিটি, ঠিক আছে। তো ওরাল ক্যাভিটি আমরা দিজ আর দি ইনফ্ল্যামেটরি রিলেশনস, pre-inflammatory lesions, two pre-malignant precancerous lesions, leukoplakia and erythroplakia, and one malignant lesion is squamous cell carcinoma. Now come to salivary gland disease. Salivary gland disease আমরা কোন কোজে অ্যানিমাল নিয়ে আলোচনা করব না, ওখানে ইম্পর্টেন্ট কোন অ্যানিমাল হয় না, কনজেনিটাল। এখানে ইনফ্লামেটরি ডিজিজ হয় সাইল অ্যাডিনাইটিস, তার মানে ইনফ্লামেশন অফ দ্য স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। এখানে স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ডাক্ট স্টোন হয়, যেটাকে বলা হয় সাইলোলিথিয়াসিস হয়, স্টোন ইন স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ডাক্টস। মিউকোসিল হয়, mucocele, cystic dilated gland containing mucin. Dilated gland becomes dilated containing mucinous fluid, এটা বলা হয় মিউকোসিল। এই মিউকোসিল আমরা আরো পাবো অ্যাপেন্ডিক্সে পাবো, অ্যাপেন্ডিক্স, এখানে মিউকোসিল পাচ্ছি। আর সাম টিউমার্স অফ দি salivary gland. Sialadenitis, sialolithiasis, mucocele, and tumors of salivary gland. Salivary gland tumor আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, benign and malignant. Benign tumors of the salivary gland. Benign tumor কি কি হয়? Pulmonary adenoma or mixed tumor, Warthin tumor, oncocytoma, basal cell adenoma, ductal papilloma. Warthin tumor একটা নাম হচ্ছে adenolymphoma. Warthin tumor একটা নাম হচ্ছে adenolymphoma, পাশে লিখে রাখো adenolymphoma. Warthin একটা সায়েন্টিফিক নাম অনুসারে হিস্টোলজিক্যালি ওখানে গ্ল্যান্ড থাকে এবং লিম্ফোয়েড সেল থাকে, সেজন্য বলা হয় adenolymphoma. Pulmonary adenoma or mixed tumor সম্বন্ধে একটা কথা বলি, তাহলে তুমি লিখে নাও। আমরা এই কথাটা আগে কোথাও আলোচনা করেছিলাম? হ্যাঁ, নিউপ্লেশিয়াতে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। সব অরুণিমা বলে যাচ্ছে, আর কেউ বলতেছে না। পাশ কিছু তুমি করবে, আর কেউ বাকিতে পাশ করতে হবে না। নিউপ্লেশিয়াতে কোন স্টেজ আলোচনা করেছিলাম আমরা?
কে বলতে পারবা? জাওয়াদুল আবরার tumor classification নাকি tumor classification tumors arising from single germ layer, tumors arising from single germ layer, but two types of component, epithelial and mesenchymal. More than one type of components. মনে আছে? Tumor from one germ layer, one type of cell. Tumor from one germ layer, two types of cell, epithelial and mesenchymal. Tumor from multiple germ layers. এভাবে ভাগ করছি না, tumor এভাবে ক্লাসিফাই করছি না? এটা কি ধরনের টিউমার? ওয়ান জার্ম লেয়ার, মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ সেল। এখানে এপিথেলিয়াল থাকে এন্ড মেসেনকাইমাল টিস্যু এখানে থাকে। মেসেনকাইমাল টিস্যু কি ফর্মে থাকে? কন্ড্রোমিক্সজয়েড কার্টিলেজ থাকে, কার্টিলেজ এন্ড মিক্সড টিস্যু থাকে এখানে। সেজন্য এটাকে বলা হয় মিক্সড টিউমার। মিক্সড মানে কি? মিক্সড অফ এপিথেলিয়াল এন্ড মেসেনকাইমাল টিউমার। ঠিক আছে? ওটা কোন সেল থেকে আসে? ফ্রম মায়োএপিথেলিয়াল সেল। ওখানে একটা সেল থাকে এপিথেলিয়াল সেল থেকে, মায়োএপিথেলিয়াল সেল থাকে। এপিথেলিয়াল সেল থেকে এপিথেলিয়াল টিবিউল হলো মায়োএপিথেলিয়াল সেল থেকে গ্রো করে কার্টিলেজ এন্ড কন্ড্রয়েড সাবস্টেন্স। ঠিক আছে? সেজন্য এটা বলা হয় মিক্সড টিউমার। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন টিউমার। এটা একা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে টিউমারটা, এটা ইট মে গো malignant transformation. Long standing কেজে it turns to malignancy. তো এটাকে বলা হয় কি জানো? malignant mixed tumor. malignant mixed tumor এটাকে বলা হয়, যখন এখানে malignancy ডেভেলপ করে যায়। Normally it's an benign হলো, it is some amount, it is sometimes infiltrative. It is sometimes infiltrative. That is why it recurs. It's a recurrent tumor. Recurrent. এটা কেটে ফেলার পরে এটা আবার appear করে। Recurrence. It shows recurrence. It is some amount. যদি এটা benign tumor, still it is infiltrative and it's a recurrent. By behavior it shows recurrence. ঠিক আছে? And long-standing case it may turn to malignancy. Histologically it is composed of epithelial and mesenchymal components in the forms of cartilage and mixed substance. আচ্ছা, বাকিগুলো বিনাইন টিউমার গেল। ওয়ার্ডিন টিউমার ডিটেলস জানা দরকার নাই। অনকোসাইটোমা জাস্ট এবার প্রিলিমিনারি এটুকু একটু জানতে হবে। মেলিন টিউমার কি কি আছে? মিউকোএপিডার্ময়েড কার্সিনোমা, এসিডিক সেল কার্সিনোমা, এডিনয়েড সিস্টিক কার্সিনোমা, মেলিগন্যান্ট মিক্সড টিউমার, এই যে একটু আগে বলেছি না, মেলিগন্যান্ট মিক্সড টিউমার deriving from pleomorphic adenoma, adenocarcinoma, squamous cell carcinoma. আচ্ছা, বেনাইন টিউমার মধ্যে মোস্ট কমন কোনটা? হুইচ ইজ মোস্ট কমন ইন বেনাইন টিউমার? প্লেমরফিক অ্যাডিনোমা। মেলিগন্যান্ট টিউমার কিন্তু মোস্ট কমন হচ্ছে মিউকোএপিডার্ময়েড কার্সিনোমা, মিউকোএপিডার্ময়েড কার্সিনোমা। এরপরে অ্যাডিনোসিস্টিক কার্সিনোমা, ইটস ভেরি পেইনফুল। শুধু তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে, অ্যাডিনোসিস্টিক কার্সিনোমা ইজ এ পেইনফুল টিউমার বিকজ ইট ইনভলভস নার্ভ ফাইবারস। It causes neural involvement. সেজন্য it is very painful tumor, adenosistic carcinoma. আর adenocarcinoma হতে পারে, squamous cell carcinoma হতে পারে। জাস্ট নামগুলো বললে মনে রাখলে হবে। Now come to tumors of nasopharynx.
দাদা আমি ক্লাসে আছি। Nasopharyngeal, most common tumor nasopharyngeal angiofibroma. Nasopharyngeal angiofibroma is a very vascular tumor. Very vascular tumor. Angiofibroma, composed of blood vessels and fibrous tissue. Nasopharyngeal operation করার আগে কয়েক বোতল ব্লাড রেডি রাখতে হয়। It's a very vascular tumor. Nasopharyngeal carcinoma, এটা ইয়াং এজে হয় এবং ওল্ডার এজে হয়। very bad disease, younger age হয় nasopharyngeal carcinoma. It is squamous cell carcinoma. Olfactory neuroblastoma and isolated plasmacytoma. Isolated plasmacytoma. Olfactory neuroblastoma হলো এটা একটা স্মল রাউন্ড সেল টিউমার। স্মল রাউন্ড সেল টিউমার, মেলিনা স্মল রাউন্ড সেল টিউমার, এটা কোন বয়সে হয় কে বলবা? চাইল্ডহুড টিউমার। চাইল্ডহুড, ভেরি গুড ভেরি গুড। তাহলে তোমরা যেগুলো বলছিলাম তখন রেটিনোপ্লাস্টোমা, নিউরোপ্লাস্টোমা মনে আছে তোমাদের? হেপাটোপ্লাস্টোমা, নেফ্রোপ্লাস্টোমা। এই olfactory neuroblastoma it is childhood tumor. এটা নাকের মধ্যে হয়ে গেছে নিউরোপ্লাস্টোমা, আইসোলেটেড পলসাইটোমা। নাসোফেরিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা হলো স্কোমাস কার্সিনোমা, এটা অ্যারাউন্ড 20 ইয়ার্স এজে হয় বেশি, আর একটা হয় ওল্ডার এজে হয়, আপনার 80 ইয়ার্স হয়। এটা অ্যাগ্রেসিভ টিউমার কার্সিনোমা। তাহলে পরে তিনটা হলো মেলিগন্যান্ট, কিন্তু প্রথমটা কি হবে? এনজিওফাইব্রোমা কি বেনিন টিউমার বাট ভেরি ভাস্কুলার টিউমার। হ্যাঁ, ভেরি ভাস্কুলার, ব্লিডিং, excessive bleeding chance থাকে during operation. You must have preoperative blood in your hand. Autontogenic tumors and cyst. তাহলে আমার ওরাল ক্যাভিটি করলাম, তারপরে গ্ল্যান্ড করলাম, নার্ভিংস করলাম, আর কেজা autontogenic tumors and cyst. টুথ এবং টিস্যুতে যে টিউমার হয় একটা ডেন্টিজারাস সিস্ট, ডেন্টিজারাস সিস্ট, odontogenic keratocyst. These are ameloblastoma. Odontogenic epithelium থেকে একটা টিউমার হয়, it is called ameloblastoma. This is a locally invasive tumor. Locally invasive tumor, ameloblastoma. তোমার যারা খুব ভালো করবা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে what is ameloblastoma? Sir, this is tumor arising from odontogenic epithelium. What is its behavior? Sir, it's a locally invasive tumor. It's a locally invasive tumor. Local invasive tumor আমরা আর কি কি পড়েছিলাম, এই কথা আমরা কোথায় আলোচনা করেছিলাম? নিউপ্লেশিয়াতে লোকাল ইনভেসিভ or intermediate grade tumor. আমরা আর কি কি টিউমার নাম বলেছিলাম? কে কে বলতে পারবে? বেজাল সেল কার্সিনোমা, বেজাল সেল কার্সিনোমা, লোকাল ইনভেসিভ টিউমার। এটা হয় ফেসে, স্কিনে হয়, ফেসে, ঠিক আছে, স্কিনে হয় বেজাল সেল কার্সিনোমা। ইটস আদার নেম ইজ রডেন্ট আলসার। মোস্তাসা তোমার যখন স্কিন পড়াবেন, টিউমার্স অফ স্কিন পড়াবেন, তখন সেখানে বেজাল সেল কার্সিনোমা নিয়ে আবার আসবে আলোচনা। স্কিনে হয় বেজাল সেল কার্সিনোমা হয়, স্কোমাস সেল কার্সিনোমা হয়, মেলিনার মেলানোমা হয়, মার্কেল সেল টিউমার হয়। হ্যাঁ, বেজাল সেল কার্সিনোমা বলে লোকাল ইনভেসিভ টিউমার, ইটস আদার নেম ইজ রডেন্ট আলসার। এটা আলসার। তো লোকাল ইনভেসিভ টিউমার আমরা তখন কি বলেছিলাম মনে আছে তোমাদের? একটা বলেছিলাম অ্যামিলোব্লাস্টোমা, অ্যামিলোব্লাস্টোমা। তোমার খাতা গেলে দেখবা, পাবা, খাতাতে পাবা অ্যামিলোব্লাস্টোমা।
এটা অডন্টোজেনিক টিউমার আগে বলেছিলাম কি লোকাল ইনভেসিভ টিউমার কার্সিনয়েড টিউমার আমরা যখন স্টোমাক পড়াবো তখন ওখানে আমরা পাবো। তাহলে জেনারেল পদ্ধতিতে আমরা যে টিউমার যে ডিসকাশনটা করেছি এটা স্টেপ পদ্ধতিতে আমরা অর্গানাইজ আমরা এটা রিপ্রেজেন্টেশন পাবো। Ameloblastoma is a local invasive tumor of odontogenic epithelium. আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা রোববারে কি তোমরা করবে নাকি অরুণিমা? স্যার নেক্সট রোববার স্যার ছুটি না থাকলে স্যার বন্ধ না দিলে করবো স্যার। এটা তাহলে আমাকে একটু কনফার্ম করবে, ঠিক আছে? আমার মনে হয় জি স্যার। এই মঙ্গলবার হবে কিনা বুধবার বুঝতেছি না, তোমরা আমাকে একটু কনফার্ম করো, ঠিক আছে? জি বললে আমি আসবো, অসুবিধা নাই। আর যদি না করো, বন্ধের মধ্যে পড়ে যাই, তাহলে আমি তোমাদেরকে ছুটি দিতে যেতে অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, আমরা ক্লাস করতেছো, আমাদের মধ্যে একটু না হলে ভালো ক্লাস, ঠিক আছে? তো আজকে পর্যন্তই, আজকে কিন্তু শেষ করে দিলাম, ঠিক আছে? আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো একটু ডিভাইস করবো, এরপর যাবো নেক্সট ক্লাসে পড়বো আমার ডিজিওসোফেগাস এন্ড ডিজিওস্টোমাক আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়াবো। হ্যাঁ, আজকে পর্যন্ত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum, sir. ঠিক আছে না?